صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته ولبته أجمعين نشاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون لم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قر ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قل لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إلى أهلهم يرجعون في دجاهم منه إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجحيم فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون يا بني آدم ألا نعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ربا فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء يقول له يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي
قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبهج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الروائح وحسن خواتم ويستسقام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. الفاتحة. صراط الذين أمن الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جيش إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشائخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين ولا يحصيه زمان كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين أما بعد الحمد لله والشكر لله. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada malam yang mulia ini kita dapat bersama kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman, masuk surga pun kita bersama iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu telah berkata musannif, adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu adalah 20 sifat. Maka wajib atas setiap orang yang akil balik itu bahwa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu asa tiada menyakutui ialah baginya. Ini wajib kita mengetahui. Dengan cara jalan kayak apa? Kita mengetahui dulu sifat-sifatnya. Biar kita ma'rifatnya. Maliwati daripada kita mengenal sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi bagi orang yang berakal, akil balik, wajib bahasa kita berdoa, ain kita mengetahui. Karena ma'rifat kepada Allah itu awal-awal urusan agama. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal kita mengenal agama itu dengan kita mengenal Allah. Allah bersifat adalah 20 sifat yang wajib kita ketahui. Padahal sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Ada terhingga banyaknya. Cuma kita kada dibarati, hanya dibarati untuk mengenal langsung. 20 ini aja. 20 itu pertama wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, sampai di situ tak. Lalawanan daripada nang wajib itu, ya mulai wujud. Lalawanannya apa? Itu bahasanya kita kadada. Lawanan ada itu kan kadada. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wujud yang nyata bagi zat yang maha maujud. Karena setiap barangnya ada, itu pasti ada yang mengadakan. Mustahil barangnya ada kadana mengadakan. Itu mustahil ngarannya. Kada mungkin. Nah, setiap barang yang wujud pasti ada yang mewujudkan, ada yang mengadakan. Jadi melihat sesuatu hal yang ada, kita ingat kepada orang yang mengadakan. Siapa lagi kalau kada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai dalil, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Maka di sini patut bagi orang-orang yang beriman, orang yang mukmin mengiktikadkan bahwa ya ingat akan Tuhan, yakni lawan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud adanya. Nah, jadi melihat sesuatu barang yang ada itu selalu ingat dengan Allah yang mengadakan. Si utuh nih maulah kurungan ayam. Si utuh maulah kurungan ayam. Pandangan secara manusia, ya utuh. Tapi nang maulah utuh siapa? Maulah utuh nih siapa? Ya kita titiilah. Oh, abah lah namanya. Dengan sebab dimuara dengan apa? Nikah, terwujudlah si utuh. Nah, abah lawan mama itu kan ada. Siapa mengadakan mama lawan abah? Hai, nini. Sampai terus akhirnya apa?
bertemulah di situ. La wujuda bagiku, la sifata bagiku illallah. Kada ada bagi diriku, kada ada bagi aku mempunyai suatu sifat illallah kecuali hanya Allah. Allah lah yang menciptakan sesuatu barang yang ada. Allah menciptakan Adam alaihissalam kada mempunyai sesuatu adalah bahasa kitanya rencana kada. Allah tuh apabila menghendaki sesuatu itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi fayakun maka jadilah. Nah, di sini adalah pengertian kita. Kalau manusia menginginkan hendak mendapat sesuatu hal yang demikian itu. Kadang alih firman Allah. Taatilah ya Nabi aku, misalkan taat lawan Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amrinkum. Taatlah kamu lawan Allah, taatlah kamu lawan Rasul dan orang-orang yang memimpin dia kita lawan kamu. Arti dalam memimpin di sini masalah urusan adalah ubudiyah, masalah urusan sesembahan dia kita. Ada juga dari dalil mengatakan yang demikian itu merupakan adalah suatu kaitannya peraturan yang diatur oleh Allah dalam agama. Jadi termasuk tuh orang nama lajari kita, itu pemimpin kita ngarannya. Orang yang menasihati kita, menasihati tentang kebenaran, menasihati kita untuk membuat kesabaran. Itu termasuk tuh ulil amri. Maka orang-orang yang demikian itu, mereka itu bahasa kitanya parak lawan orang yang menjadiakan. Kenapa? Karena ia adalah lebih mengetahui lebih dahulu daripada sesuatu yang ia jadiakan. Ya seutuh dari mulai kurungan ayam. Tak dahulu kurungan ayam, kata dahulu seutuh lah. Nah, jadi pandangan wujud hakiki bagi sesuatu yang ada itu hanya Allah. Itu hanya Allah. Makanya kita disuruh memandang sesuatu itu agar kita jangan sampai lupa lawan Allah. Dengan adanya kita mengiktikadkan bahwa ia Allah. Kita ingatakan akan sesuatu yang ada bagi kita pandang. Nang kita lihat istilah pandangan kita. Kada ada sesuatu yang dipandang hanya Allah. Setiap ada yang ada. Apanya aja tuh? Yang dijadikan ada itu ada yang ada lihat bandanya. Ada yang ada kelihatan banda cuma rasanya ada. Ada juga yang diciptakan Allah. Rasanya kadada cuma apa? Tahu kita bahwasanya itu ada. Kenapa jadi kayak itu? Karena bisa dengan sebab suara. Nah, jar burung ya, karena ada suaranya. Baunya ini jar siapa kantut ya? Itu pasti ada kantutnya. Jar baunya harum ya, masih ada minyak harumnya. Langit dan bumi sebagai dalil itu yang luar biasa. Nah, inilah menurut orang sampai kada percaya bahwa adanya Allah. Berarti orang itu kada pintar. Orang yang picakin percayanya bahwa alam semesta ini diciptakan Allah ada seperti langit dan bumi. Sebagai bahan bukti bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu kada tertara bandingnya. Kada ada menyamainya. Kita mulai jamban halus saja kada bertungkat. Atau bergantung. Allah kada ada terdengar langit itu bergantung. Kada ada terdengar langit itu bertiang. Kada ada. Orang mencari hujungnya enggak ada. Allah menampakkan kebesaran dengan kuasaannya. Kada ada. Lalu diperhiasi oleh Allah langit tadi.
kal kawakib seperti bintang, kal qamar seperti bulan, kasyamsi seperti matahari. Dan langit itu diciptakan Allah samawat. Samawat ini jamak taksir. Arti jamak taksir itu ada jarak. Jamak taksir ada jarak. Jadi ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ketujuh. Nah, itu kan di dalam Al-Quran dengan dia jamakan jamak taksir samawat. Wal ardi. Nah, ini apa? Jamak juga. Tapi jamak ini jamak apa? Mu'annas salim. Artinya tuh jamak ini sebagaimana perempuan yang menjadikan suatu salamat. Apa yuk? Guru bisa nangguhin apa yuk jisidin? Kada dak lebihnya itu di atas. Ini tuh kan di bawah. Limbahnya berasok, nah hanyar tahu tuh. Hanyar tahu. Di mana ketahuannya? Dirasa. Nah. Jadi semua itu kembali kepada rasa. Rasa itu terbitnya daripada roh. Dengan adanya roh, lalu kita merasa. Orang mati itunya merasa. Kan masih ada rohnya. Nang mati itu jasad. Roh itu kada mati. Makanya maras cumanya kada kau bedaya. Karena kada bersampuk lawan roh. Tadi. Kalau kita nih, surangan. Hidup dalam dunia ini. Atau punya sebuting aja nih. Kada ada belelawanan. Kada sempurna dunia. Langit dan bumi. Ada long kada ada. Jauh lan parak. Bibinian lalakian. Cuy kan jangan lalakian aja ada. Nah. Kayak apa kira-kira? Adalah harapan keturunan. Kada ada. Atau bibinian juga pemanya adalah Allah Ta'ala nih. Nah itu artinya kada sempurna. Kada sempurna itu mewujudkan bahwa Allah itu artinya maha sempurna. Menjadikan sesuatu agar makhluk, agar hambanya ini kan lawan Allah. Supaya hambanya kan lawan Allah kayak itu. Bagi kita ini semua ada muncul perasaan. Makanya kalau kita beribadah tuh, letakkan perasaan kita itu di dalam yang kita ibadahkan. Makanya kan di situ lalu ulama dahkan orang membaca zikir fadilatnya ketentram hatinya. Nah tahu kita, orang baca zikir itu kan tentram hatinya. Kenapa siapa namanya roh? Allah namanya roh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang beriman, banyak-banyak mengenal Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman bisalah tentram hati kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir itu akan tentram hatinya. Nah ini mewujudkan bahwa Allah itu maha mewujud lawan dirinya dengan sebab ia dikatakan. Lawan sesuatu yang dibacanya itu, coba kita lihat, kita teliti ini, supaya kita lebih mengerti. Bacaan nih, kita ini kan bacaan kalau kenapa jadi kita kaum baca? Nah, makanya sifat Allah itu kita diwajibkan hanya 20 sifat saja. Amun kita senang 20 sifat ini belum tentu juga kita pulang. Mantap liluan diri kita nih. Allah menciptakan kita apa? Pertama bibir dulu. Cuma untuk ada bibir bacaan kada mau. Kada kawa. Songong jadinya. Nang kedua apa? Gigi. Nang ketiga ilat. Nang keempat tenggorokan. Nah, makanya kalau inilah rukun Islam berapa? 5. Nah. Pertama syahadat. Kedua sembahyang. Ketiga puasa, keempat berzakat. Coba tuh. Nah, nangaran rezeki bujur itu bila sampai kerakuan ya tuh bujur rezeki. Bujur rezeki itu. Makanya itu perbatasan. Perbatasan itu sidratil muntaha di dalam diri ialah tenggorokan kita. Lewat aja. Kada nyaman lagi. Bebulit ya, kada nyaman lagi. Nah, perbatasan. Maka bila masuk sesuatu ke tempat itu,
Bahasa kita kada wujud hakiki lagi. Nah, kada wujud hakiki kan itu sudah jakai berarti orang bakas. Bahasa kampungnya kita kada asli. Oh, kayak itu telah. Nah, mana nang aslinya ialah rasa itu. Rasa itu aslinya. Kita tahu tuh kopi. Begitu dia rasanya, maka dari kita rasanya malam yazuk lam yadri ya nabi. Amun kada marah saya kada tahu. Itu tak kalau kita 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 kaitakan nih lawan perintah Allah nih. Kita disuruh berzikir. Kenapa jadi kita disuruh berzikir? Nah, karena kita ini diciptakan adalah dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan dia Tuhan manusia itu lemah. Walaupun aku jadikan dia Tuhan innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia aku jadikan sebagai kejadian. Itu ketimbangan daripada binatang yang lain. Kita ini sebetulnya warikam sangit. Padahal kan warik itu serupa lah. Bahidung, mata, bakaning juga. Nah, sama aja warik kita. Nah, kenapa? Itu tadi kan Allah sudah menyampaikan innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia aku jangan sebagai jangan dicela. Padahal warik itu pun ciptaan Allah juga. Manusia bang ciptaan cuma itu ada bedanya. Dengan kalimah syahadat tauhid dengan kalimah syahadat rasul lain. Bila nyaba satu itu nah iya. Nah, bila nyaba satu itu nah iya. Amun seputing saja itu belum. Atau sepanggal aja jurang bahari belum. Bilanya kedua-duanya jadi. Makanya orang mengucap syahadatain telah. Amun hanya sekadar kita ucapkan dengan syahadatain itu aja. Tapi nah kada kita katakan dalam diri kita bahwa itu merupakan adalah agar kita bisa mengenal, bisa merasa. Itulah artinya nangjat maha maujud adanya. Orang malah kupi. Syariat kalau syariat itu wajib kenal tahunya. Ini gula, ini kopi, ini banyu. Harus kenalnya. Dan ukurannya itu harus tahu. Bilanya kelup nang ini nah. Nah, itu artinya ma'rifat tuh. Lah. Kelup nih. Kalau secangkir tuh kan kopinya sekian kayak ini. Gulanya nah kayak ini, banyunya nah kayak ini. Kayak itu kalau, nah itu ma'rifatnya. Nang tadi ukurannya nya tahu. Maka itu kan sembahyang itu ada ukuran kalau ada rukun. Ada membatalkan rukun sembahyang 13. Pertama adalah apa berdiri batul, takbiratul ihram. Nah, itu kalau ada pak ini kada ada. Berarti kita sempurna. Makanya itulah orang nama kopi itu kan nang nyama ulah tuh syariat ngarannya. Mengenal lawan itu kopi kan ukurannya di dalam syariat. Oh ini jar ukurannya harus kayak ini. Oh gulanya nak kayak ini, banyak nak kayak ini. Minum. Oh mah jar nyamannya kopi. Nah iman nang nyamannya kopi itu nanti yang ngaran hakikat nang bujur tuh. Nah itu nang iya nang hakikat bujur. Nah itu nang hakikat bujur ngarannya. Malah aja nyamannya kopi jar. Nah ada tadang lagi syariat. Ada. Kenapa kopi gula tinggalan, banyu tinggalan? Kenapa? Nah itu orang tahu dirasa. Nah itulah kita di dalam ibadah. Kita Allah menyuruh kita berzikir. Berzikir kita. Kan makanya itu kan orang ba'amaliyahnya ada amalan, ada amaliyah. Kan amalan itu biasa. Kalau amaliyah itu kan ada ukuran. Seperti apa? Nah kita umpamanya nih belajar tentang masalah tarikat. Nah, kan tarikat itu kan ada ukuran. Makanya kita jangan kurang, jangan lebih. Ibarat kita bawa obat di dokter nih, kan hanya baca resep. Kadang kita turuti, kadang mau sembuh kita.
Kada Rasul sebagai contoh. Jadi kayak itu juga kita orang berzikir tahu zikir aja tapi kada tahu ini apa. Nah, zikir itu asma. Yang Allah memerintahkan kita menyebut asmanya. Setelah kita sebut asmanya, oh yakin kita ini nama Allah nih. Nah, toh karena akhirnya kita rajin mengucap Allah, walaupun kita kadang mau ucap, hati kita mau ucapnya. Nah, toh kemana larinya? Ialah ke batin ngarannya itu tuh larinya. Pada asal apa? Kita ucapkan dengan mulut dengan ucapan itu syariat. Kita dengarkan zikir itu ya ma'rifat ngarannya. Aku berzikir bang tadi aja. Nah, karena mendengar tadi. Nah, karena mendengar tadi. Karena mendengar itu tadilah itu namanya hakikat. Kada ada nama mendengarkan hanya Allah. Kada ada nama menguasakan hanya Allah. Kada ada nama menghendaki hanya Allah. Jadi nang kita berzikir itu semata-mata kada ampun kita. Ya, nang merintah Allah, nang menghendaki Allah, nang menguasakan Allah. Di sini orang melepaskan daripada sifat ujub. Kita malas kita nang berzikir nah. Ya Tuhan, ya Tuhan ikam kuasa lah ikam. Bersifat kudrat lah ikam. Jadi amal dan ibadah kita itu dari Allah kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dari Allah kepada Allah kembali kepada Allah. Adalah kita. Nah, lalu itu kan hilang sifat keaku-akuan. Ini nah orang merasa aku berzikir sekian jam. Nah, ini merasa aku berzikir terlalu sombong jadinya ini. Kita ucap maka jangan dibatalkan. Nah, makanya kita berzikir inilah banyak kita zikir berapa kunci. Jangan diletakkan. Bila kada kita kunci, dari rumah keluaran orang. Kayak apa aja mau kuncinya. Makanya kalau zikir itu la ilaha illallah. Itu orang 2 kalimat syahadatain. 2 kalimatul uzma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asa uyuh udah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkunci itu. Subhanallah kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Tutup. Jangan sallallahu apa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kada kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Tutup. Tutupannya itu kuncinya. Salawat tang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina. Tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tutup. Bila kita ketutup, ya kita nggak bisa ingat. Keluarnya, kalau kada ingat ya lagi di dalam diri kita. Ini rahasia ibadah ngarannya. Amun bahari mau kada mengaji kita 10 tahun orang udah mungkar. Jadi dimungkar ulang. Nah, lalu jadi ngarannya masuk ke roh kita. Kita jangan hanya makan jasmani aja. Jangan. Jasmaninya kuat, bugar. Akhirnya kita apa? Itu santapan ular dan kala ulat. Nah, cacing. Namanya ini kita anu rugi benar kita. Kenapa? Roh kita ini garing. Roh kita garing. Kenapa jadi garing? Makan si makanan. Kenapa makanan roh itu? Ialah dengan amal saleh, amal kebaikan. Makanya kita sehari jangan sampai lupa lawan Allah. Bahkan Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, aku di sini kada ingat sekoncakan syirik bukan diriku ini kafir. Mana kita kada ingat setahun itu berapa? Kada ingat sehari itu kayak apa? Ini masih kita mengakui sebagai muslim, mengakui sebagai orang beriman, padahal kita lupa. Makanya aulia Allah itu sedetik pun kada pernah lupa lawan Allah. Kenapa? Pandangannya itu tajam. La yanzuru illallah. La yusbi illallah. La yazuqu illallah. Oh, ya itu pandangan inya, perasaan inya. Jadi itu selalu ibadah. Berjalan orang ibadah, duduk ibadah, guring pun orang itu ibadah. Kayak apa guring ibadah? Maka kan
An-naumu kal mamat, bahu guring itu kan mati. Kayak itu kalau. Nah, makanya di sini kan lalu Nabi itu menyuruh apa sebelum kita guring itu kita beringat qabla naum sebelum guring kita beringat bacaan kita bareng guring Fatihah baca, Bismillah baca, Ayatul Kursi baca, zikir, tasbih, salawat baca. Berniat kita, ya Allah, aku nak guring ini nah, ma istirahatakan diriku ya Allah. Aku serahkanlah lawan engkau ya Allah. Apa yang ada lawan diri hamba. Hamba mempunyai sifat lemah. Disinilah kekuasaan hamba melakukan suatu barang yang engkau perintah. Ya Allah, terimalah semuaan apa yang aku ucap. Karena aku yang berucap, aku yang merasa, aku yang kuasa. Hanya engkau yang menguasakan, engkau yang mengucapkan, engkau yang menghendaki. Salah ini aku serahkan kepada engkau ya Allah. Nah, ujar Allah Ta'ala dasar hambaku jatahku nyelon aku. Nah, guring kita itu ibadah hukumnya. Nah, makanya orang guring itu kan aja Bismika Allahumma ahya wa amut, Bismika Rabbi wa dhatu jambi ilaika, wa fawwatu amri ilaika, wal jatu zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu guring orang para aulia itu kayak itunya. Kayak apakah? Dicuntan orang itu tawa, tapi dia diganti Tuhan. Nah, seluruh orang rumahnya hancur, diganti Tuhan. Arau bangun betonnya. Kayak itu tak. Makanya kita uzkurullah zikran kasih roh. Uzkurullah sama kunta. Ingat kamu Allah di mana kamu berada. Itu disuruh. Kenapa ibuahnya tadi itu? Intan surullah yansurukum wa yusibit akma damakum. Itu menolong Allah. Kita itu menolong Allah. Kenapa dia menolong Allah? Karena itu Allah yang menyuruh. Allah jangan menguasakan, Allah jangan menghendaki. Nah, pada itu daripada aja lah. Karena disitulah sifat jurang keimanan dan keyakinan yang dikatakan kepada dirinya, ia musawwirkan dengan zatnya. Siapa orangnya? Ialah Allah yang bersifat zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Adanya Allah menampakkan sesuatu barang ada. Di situ kita kenal Tuhan. Makanya itu tuh orang yang pandangannya tajam aja kita. Orang yang pandangannya tajam, ya bapak jam aja kelihatan Baitullah. Ya bapak jam aja kelihatannya di Banjar itu kelihatannya. Nah makanya rakaman Basarullah itu lebih tajam daripada rakaman yang dibikin oleh manusia. Kayak ini kita di sini lah. Bapak jam, lagi kita ngantuk, kelihatan kan bentar. Kelihatan rumah kita, berarti jauhnya rumah kita. Coba jam, itu dinamakan sulhul qadim ngarannya. Oh, artinya suatu lampu yang menjadikan adalah kekal dalam diri kita. Oh. Kan di sini kita coba jam. Nah, di sini yang dinamakan musawwiroh qadim. Allah merupakan daripada suatu barang yang qadim. Yang ada di dalam diri kita. Apa? Ya tadi perasaan. Perasaan itu kontennya kepada roh. Roh itu qadim. Jurah bisa qadim. Nah, qadim di sini bukan daripada qadim azali. Lain. Qadim adalah musawwi ngarannya. Allah mengadakan awal kan. Nah, roh ini kedimatiakan surga. Kada di hancur. Neraka. Kada dihancur. Tapi ada awalnya. Allah itu la awalahu wa la akhiralahu. Allah itu kan ada awalnya, kan ada akhirnya. Itu Allah sifat qadimul muqaddam. Orang yang qadim yang mengakalkan bagi apa sesuatu yang dikakalkan oleh Allah. Ini tajam macam ini. Bapak jam. Anu jangan. Nah, kenapa? Itu yang dinamakan suluhil
qadim. Kenyataan terang. Karena tarangnya mata hati itu lebih terang pada mata biasa. Ada orang yang picak tuh. Kadang-kadang kan dia tuh laju pada gitu berjalan. Jadi kita ini melihat mata. Kadang berjuju. Iya kadang-kadang tetap laju. Nah, itu orang apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya suluhil qadim. Artinya suluh itu artinya bahasa kitanya tuh ya lampu. Artinya tarang yang berkekalan. Lawan dirinya. Kenapa? Karena menyipatakan dengan sifat zahiriyah ini kepada sifat batiniyah. Karena manusia kan ada sifat zahiriyah, ada sifat batiniyah. Zahiriyah yang kita ucapkan, yang kita gawi, yang kita lihat, itu namanya sifat zahiriyah. Dengan sifat zahiriyah inilah kita memandang kepada sifat batini. Mana orang tahu rasanya, sop maka diigut, maka dimakan. Mana tahu orang rasanya sate, tahu ya gitu tuh sate aja. Tapi maka kita merasai, tahu lah kita kayak apa sate itu nyamannya. Nah, kan tahu lah. Orang berzikir itu bagus benar. Pak kita kada berzikir lain daripada orang berzikir. Baca salawat itu bagus, rezeki bagus, awak apa panjang umur, dia sehat badan. Pak kita kada baca salawat lain. Terus ngalih kita nih lah. Awwalu ma yuqalu minal kharifa qul fatihatul kitab. Nah kalau itu amun ikan memulai dari suatu barang yang baik itu jangan lupa kita baca Fatihah. Nah, kenapa jadi kayak itu? Nah, karena Fatihah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Nangaran ibu kita ini aja nah. Nangaran ibu tadi sayangnya lo anaknya. Jangan pun manusia, binatang sayang lo anak apa kita jangan angkat ke betisnya. Ati tanda sayang lawan A. Ini ada bermakanan kiaunya anaknya. Kayak itu kalau jadi manusia itu dijadikan oleh Allah sebaik-baik kejadian. Kita lupakan suatu kejadian yang Allah menjadikan kita baik itu lalu kita pelihara. Jangan kita kotori. Karena kita dijadikan sudah baik, kita pelihara. Makanya orang bertobat itu kan atau batu kamal dambalah. Orang yang bertobat itu kata Nabi sama untuk ada sing dosaan. Bersih habis bersih. Tapi kita lihat bagaimana dia mau ulah pulang. Mamal. Biasa kitanya. Nah, disinilah kelemahan kita. Disinilah kita yang kadang mempunyai suatu kekuasaan. Makanya kita sarahkan. Lalu hukumnya taslim. Selesai kita berzikir, sarahkan. Selesai kita bertasbih, sarahkan. Selesai kita bersalawat, sarahkan. Selesai kita apa? Beristighfar, sarahkan. Bila kita sarahkan, karena di yaumil mahsyar kita dapat. Amun kada kita sarahkan, ya Tuhan kada ada ikan ibadah. Nah, harus ngalih kita contoh. Anak pegawai di perusahaan. Itu kan ada syarat. Apa syaratnya? Pertama dulu ijazah aja. Nah, kalau gambar nih ke TV, apalagi anu pelamaran. Ada kalau situ. Amun kita lihat akan aja, tahu kita aman kita lah anak aja diatar kada. Disalahkan kada. Ada orang memanggil, tunggu setahun. Nah, pak kita salahkan, nah ini berkas ulun nah. Ulun mengajukan anak begawi, pak kita salahkan. Tarima orang, kalau nanti proses orang kaya kan. Oh memang bagus ini sekalinya nih. Nah, buat ke surga aja Tuhan. Pak ini kebaik, proses dulu. Oh ini sedikit, timbang dulu. Nah disinilah artinya kita ada mempunyai kawan. Kebetulan itu kita bertimbang sedikit nih, hampul. Nang kebaikan. Dicap oleh apa? Oleh malaikat nang tukang timbang nih. Capnya, berarti itu kan sudah bertimbang. Nah, santa apa? Hada ahlun nar. Tulisannya, ini ahli neraka. Menangis, menerima kan. Berhampuk-hampuk lah jar kepalanya. Penyesalan pada masyarakat dan dunia kada sahabat.
ba'ama. Untung kawal datang, oh kapawal pin menangis berhimat ini. Nah, cap aku lihat, udah hapus. Ya malaikat ini kawan ulun. Ulun di dunia saya sakata sahaluan sama kalau saya ibadah lainnya sa guru lainnya. Ibadah pun lawan sidit. Cuma sidit nantarnya bahasa kitanya Batak beresih ikut pulang. Membersih di kotor pulang kadang lagi ingat untuk membersih sampai sini mati pas keadaan kotor. Ini adalah kaul ulun, ulun seperjuangan. Hapus. Makanya malaikat nih menaku ada menghapus, lapor dulu Tuhan. Malaikat kok bujur, nyat semalam makawan masih dan dunia, beribadah belajar sahabat guru itu samanya. Cumanya kalau berpetunjuk gitu Tuhan. Malaikat lagi hapus cap dengan apa? Ada ahlul jannah. Ini ahli surga. Digiring ke dalam sur. Sebab apa? Ini adalah ngarannya syafaat kawal. Ashabi. Syafaat ashabi. Itu syafaat kawalnya. Makanya kita bakawal itu bakawal orang alim nang amalan di kita. Daripada ambil orang nang kada baik. Kita bakawan nan maling nih. Padahal kita dibayarnya gini kada duitnya. Pak kita lalu karena tetel kong kaur maling itu lalu itu bisa beli lihat aku jualan pada kasihan jadi terasa jadinya kada menjutan bersin kada tapi karena kita bakawal al qarin wal muqaranati tadi janabi kawal-kawal tuh ikut lah kita bakawal lawan ayam dah ikut ya kur dah kok jangan jadi ayam jadi ayam kalau orang mau kambing me jadi kambing ikut kalau ada salah kita lah. Apa kalau orang bisu tuh? Apa kalau orang bisu? Bisu. Ya. Bisu. Apa kalau orang tuli itu juga? Oh, julak. Jangan. Pada suruh anda kalau tuli. Julak orang tuli. Anda kan banyak ini mendengar sih, Dit. Nah, ya itu tuh. Jadi kita khawatir lihat juga. Mencaburakan surakan neraka jangan hakun. Maka orang nangka itu kita kuali harau di kita ini bentesnya. Iya tapi hakun mengeluarkan duitnya makal orang kayak itu yang janabi as-sahibul salim aklus salim carilah janabi kita orang tuh yang selamat dan akalnya pun selamat ini kawal mau nyuntan kita ini kada gawian di jaraknya tutup perusahaan kita bisa cari jam malam di jalanan kalau ada ayam murang pernah nyaman ditangkap ayam larang ini 40 sekilo dapat nang sekong 3 kilo tuh kan berapa kali 4 120 sampai 10 ekong dapat tolong pukul orang sakampungan mati nih apa kamu liar tak nih ya kayak itu tuh iya bentuk selamat iya selamat baru pukul orang di kepala pincul wala in ahsantum in asyatum falaha dalam Al-Quran amun ikam jatuh anak baik terus diri ikam baik karena kebaikan itu kalau ikam jatuhan ke dalam aku kita bersedekah siapa nih sebab orang si A ini bersedekah si A memberi siapa nih sebab orang utuh lah ada usia itu jadi bagus mana pemberi nah kayak itu kalau artinya kembali kepada diri kita Allah memerintahkan kita nih apa bertasbih kalau pak untuk orang kada kan orang nang bertasbih sekali Allah kan menamakan kabun dalam surga. Karena mendatangi ini kada orang pakai kita. Oh, kenapa jadi kita kada bertasbih? Nah, disinilah jadi PR lawan kita. Barangkali aku nih, nah tetap bisa kita menggugu diri kita tuh jangan menggugu diri orang. Jangan menyingkai kemaluan orang. Kemaluan orang disingkai. Jangan gitu orang. Nah dia kayak itu tuh. Nah, guru yang mau cek kemaluan orang kan kok cek kemaluan surang kemaluan tampar orang nah ya kayak itu tadi kadang mamadah panglon kami cakap mamadah lawan kami kada menangkap lah ya itu tuh kan disinilah bahwasanya hakikat dan etikat kita semata-mata hanya kepada Allah karena melihat dengan sesuatu ada yang ada. Nah itu tuh hakikat dan
etikat kita nang sifat wujud Allah secara zahiriyahnya dengan ucapan wujud ada artinya. Setiap barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Kenapa jadi kita menyatakan ada? Karenanya nampak. Kenapa jadi nampak? Karena ada zatnya. Zatnya nang mana? Zatnya nang baharu. Itu sebagai contoh. Orang nih menonton YouTube. Nah kalau di TV di HP dah. Nah kita tonton jangan bayang aja. Mati HP-nya ada lagi. Nah, jadi tenangaran la wujud bagi kula sifat bagi illallah. Kada ada bagi diriku. Kada ada sifat bagiku, hanya Allah. Kan itu sama nonton film dah. Ra'aitu khiyalad diri akbatu liman huwa fil ilmil haqiqati raqija. Orang memandang dalam suatu bayang-bayang itu Allah menjadikan suatu kenikmatan. Jadi menang YouTube, matanya benciling. Mati aja. Nah ya sabar. Nah ya tak. Memandang suatu barang yang ada itu menambah adalah kesenangan hati. Memandang barang nang kadada penyesalan akan menanti. Ya itu tak. Itu telah. Nah jadinya memandang barang kadada, orang pandang barang nang ada. Kenapa? Makanya wujud kita ini ada. Selama wujud kita ada, selama roh kita ada, kita pandang. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya dijadikan Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kehendak oleh Allah. Ini kenal Tuhan. Tuhan pang. Nama anu. Nah, Tuhan pang menjadi aku. Mama Abah yang menjadikan. Bah. Jika seandainya Mama Abah kita telah menjadikan kita. Ada aku di sini mulai ngerihok. Dakon. Kayak binatang film dulu sih. Nah, artinya kita kadang punya kehendak, kadang punya kekuasaan. Namun kadang punya kehendak menyekat, serahkanlah Tuhan. Tuhan yang maha berkehendak, Tuhan yang maha berkuasa. Maka Allah yang ada ke satu pun jadi. Nah, karena hakikat dan etikatnya itu mantap, ya orang maksud duit 10.000, pusut 100.000 jadinya jago sekumpul. Itu kenyataan. Kalau bang hayalan kada. Ya sini calok taruh sana. Dijas. Itu menduit semiliar tuh setas. Bahari itu kan 50 hanya paling gana. Setas. Se-M itu. Sini kantong jas saja. Nah, Josidin bingung. Apa? Bahan Daihatsu. Apa ya? Kuntan kajar penokar iya jangan tahu. Keren aja lah. Orang kada tahu aleh. Yang kita cabur itu kada tahu. Bah itu sumur. Iya tuh. Nah di sini kita kalau tahu disuruh menuntut. Makanya menuntut ilmu tasawuf ini sampai mati kita disuruh. Kalau perlu izin tinggalkanlah suatu usaha dan ikhtiarmu. Tuntutlah oleh kamu tasawuf seterusnya selanjut umurmu. Mati kita dalam keadaan surga. Kenapa? Kita anak mendapat lawan Tuhan. Anak mendapat lawan Allah. Itu kalau syariat, ma'rifat, hakikat itu kan wajib kita menuntut. Nah, makanya menuntut karena kesudahannya. Aja kita dengar, dapatkah adakah? Orang yang menuntut ilmu itu dapatkah ada? Tetap mereka itu dapat rahmat Allah. Dapat ada keistimewaan. Contohnya mana? Ini pernah kejadian. Orang ini mati. 5 mati. Sini rajin menuntut. Cuman ngaran Tuhan kali ya. Lagi di sini hafal aja dulu. Pak bulik teporuk sandal kan dikit lagi yang lain dah. Tapi sedikit lagi sih atau pak tunggul kah? Dikit lagi yang lainnya. Mati sih. Nah, mati. 5 mati kan apa Imam Ahmad apa Al-Jazuli ini kada apa bahasa kitanya tuh asal kada meyakinkan orang nih. Sidin jatuh kan kemacil sih sidin nih. Cuma jatuh takonnya lo ada ingat sidin. Mati. Orang bulikan sidin Ahmad Al-Jazuli apa sidin? Bertahan. Kayak pesinnya nih sidin kubur. Datang muka dan akhir. Marah buka. Siapa Tuhan ikan? Adang dahulu aja sinuk mengatakan. Diam. Kadang nang lagi nya.
Pak takun kedua. Nah, ini yang ya kalau saniyah aja. Nah kedua, marrabuka waman nabiuka. Ya Allah. Sebutin belum ingat lagi mereka pilih dua. Nah, pak ketiga. Ini ya kalau salis saja. Hayya khatimatul husna. Inilah nomor kesusahan. Marrabuka waman nabiuka wama kiblatuka wama imamuka waman ikhwanuka. Ya Allah. Nang sebutin dua aja kada dapat lagi. Lagi banyak nih. Allah berfirman. Hai malaikati. Hai malaikatku. Ambillah mereka itu. Inya rajin menuntut ilmu. Tapi memang kada berikan petunjuk. Inya. Makanya sebagai kekasihku. Inya karena rajin menuntutkan atas perintahku. Bawalah mereka itu ke dalam surga. Giring mereka itu ke dalam surga. Nah. Kal arus dan bagaikan pengantin. Diarak. Bagai pengantin. Han, padahal lah nuntut ilmu nya kada dapat. Butul di orang bahari. Ini mau masuk. Nah. Maka pampan luang itu sudah boleh kita menalak jadi yang beluang. Itu kan dipikir itu. Namanya ada deh. Nambah kalah ada aja juga. Mbah Haji Purba itu kan ada ceritanya. Cocok lakian masuk kita. Bah kawin kemati. Apun kalah ada. Menigut jadi situ kan jangan di situ ditanganin kamu bisa mati. Lagi di situ kan sintral. Itu sintral itu tak. Nah, ini sifat yang pertama. Apanya pun ada sesuatu barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Kedua kidam. Kidam ini artinya sedia. Mustahil didahului daripada Adam. Dalilnya firman Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia Allah lah zat yang terdahulu dan ia Allah ya zat yang terkemudian. Dan patut bagi orang yang mukmin mengiktikadkan bahwa ia bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan dia selaku orang yang beriman dan orang yang muslim dengan taufiknya dan adanya. Nah, karena malaikat sediaan kita kan sebagai orang non muslim, orang non beriman. Nah, ini artinya bahasa kitanya sebagai pilihan Allah kepada kita. Nah, di sini kita meletakkan syukur kita. Alhamdulillah kita dijadikan Allah orang Islam, orang non mukmin. Nah, di sini kita wajib mensyukuri. Tanda syukur kita nang orang beriman, kita rajin berzikir. Rajin bertasbih, rajin bersalawat. Ini tanda orang yang syukur. Nang lebih bagus syukur, nang lebih tepat itu, kata Nabi, orang yang melakukan syukur ialah tunduk dan sujud. Sebagaimana praktik di dalam sembahyang. Makanya sembahyang itu terhimpun keseluruhan rukun Islam nang 5. Kayak apa aja? Kan? Coba lihat. Pertama syahadat. Kedua sembahyang. Ketiga puasa, keempat berzakat, kelima ya kaji. Nah, nang 5 rukun ini terhimpun di dalam sembahyang. Pertama, syahadat ada dalam sembahyang. Tahiyat tuh, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kedua apa? Pertama, kedua sembahyangnya sembahyang, adanya sembahyang. Nah, nyata tuh artinya harus sembahyang. Ketiga, puasa. Orang yang sembahyang itu menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullah itu orang tuh puasa. Masa orang sembahyang batak baca Fatihah minum. Nah, jangan pun minum kita sebelum sembahyang kita minum susu. Pak sembahyang kalau ada cala-cala gigi susu manis tagok batal. Doko minum. Apalagi bakantut. Apalagi pengiringnya. Begini lagi itu. Nah, apa sesuatu yang membatalkan daripada wudu itu batal juga sembahyangnya. Nah, kayak itu kalau berarti kan itu ada puasanya. Ada puasa, pahala puasa dalam sembahyang. Keempat berzakat. Mana zakat dalam arti itu ada bersih. Kalau orang sembahyang ada bersih itu ada sah sembahyangnya. Ada pahala zakat. Pada seumuran udah berzakat, jangan berzakat. Orang rupiah aja menang hutang. Nih, tapi udah mati dapatnya pahala zakat, apanya sembahyang. Nah, dapat tuh karena sembahyang itu kan orang bersih. Kenapa sembahyang itu kada bersih? Ada sah sembahyangnya. Nah, dapat pahala zakat tak. Kelima naik haji. Mana sembahyang itu hajinya? Coba lihat orang sembahyang.
Orang anak sembahyang tuh terkadang-kadang lagi mandi dulu. Kan orang anak mikat tuh sunnah mandi. Mandi ihram ngarannya. Nah, limbah itu Bang, baju pakaian. Masa orang sembahyang mati lanjang. Nah, lah morok nih. Mana jaga tetok mikatnya. Nah, yang kita berjalan tuh baudu menuju ke tempat wudhu itu tuh hukum apa mengambil mikat karena ini pasti kitanya. Ada kuliah kah kan mengambil mikat mana? Jaranah kah lah, Tanim kah atau Hudaybiyah. Nah, itu ke situ tuh itu artinya mengambil mikat. Kita berurut tuh ambil mikat. Mana tahu sa'inya? Ya kita berjalan tadi. Itu tahu saya tuh. Mana mau lutar? Allahu Akbar. Itu mau lutar. Makanya mau Bismillah Allahu Akbar. Jadi itu mau lutar. Nah, mana ukop? Sujud. Ukop. Nah, langsung kita melutar sudah kan? Sujud sudah apa? Ukop sudah. Mana tahallulnya? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu tahallul. Nah, selesai dah haji. Karena itu tahallul sudah. Nah, Anda dapat pahala haji. Padahal kan ada pernah dulu haji. Nah, ini tapi nya sembahyang pas bujur tepat sesuatu yang disyariahkan. Makanya sembahyang itu kayak kalau hadis Nabi lah, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku sembahyang. Kayak apa kita? Kita ini kayak apa? Awakah kayak itu? Nabi berapa wafat? Berapa tahun wafatnya? Makanya Nabi lihat aku sembahyang, kan sembahyang tuh. Sebagaimana aku sembahyang. Nah, di sini ngarannya wasilul wasil. Nah, apa yuk? Nah, kita dari guru ke guru, dari guru ke guru ke guru ke guru. Jangan belajar orang karena tahu di guru. Nah, orang tuh kalau tapi kisah tahu malah jangan tasawuf. Ya nang Allah itu juga bukan Allah tulis bukan dibaca Allah. Allah itu Kristen. Allah aja. Nah, tahulah itu aja. Nah, itu lam jalalah ngarannya. Lam jalalah itu dibaca surat tebal. Allah itu. Itu lam jalalah. Lam jalalah tuh lam kebesaran. Kamu kita baca la ilaha illallah. Nah mendengar gemuar. Nah, coba kita baca kira la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lain la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beh, itu bisa mati orang miknya. Coba kita benak tuh lah. Iblis ini buka tukang tutnya. Asal kita bujur-bujur zikir tuh. Nah, HP. Makanya bila kita bikin kita kadang ngantuk. Mana kita baikkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teguring tuh. Hawaii. Orang jangan bilang tuh kacuti. Nah, makanya itu penggugah diri sebagai apa? Orang nang anak menegakkan dirinya. Sejak ibarat HP itu ya mencis tuh. Zikir mencis kita supaya tegar rohaniah kita. Nah, bila kita berzikir tapi layu juga rohaniah kita. Layu. Nah, ya itu tuh. Nah, jadi kesediaan Allah dimanapun itu Allah Maha Sedia. Wajib kita bersyukur sesuatu apa yang disediakan Allah kepada kita. Kita disediakan Allah batas untuk berjalan, syukur kita. Allah menyediakan kita ada 2 tangan, syukur kita. Ini disediakan Allah. Allah menyediakan mata untuk melihat, syukur kita dengan sebab kita memandang dengan mata. Lain pandangan laun hati. Amun sudah inyatulah ujarang bahari lah mengadalun. Inya kada berucap, hati nang ucap. Oh, jiwanya nang berucap. Makanya kalau sakaratul maut itu kada gampang sakitnya. Kada kaul, tak kurang-kurang maka kada muncul sahdat tuh karena sakitnya tuh luar biasa. Dicabut roh itu kada gampang Jangan kita anggap inting. Harus ngalih kita. Kita mau biar kita jangan mati. Nah, Bu Guru kita ini pulang ke rahmatullah. Amun mati itu sakit. Contoh mana? Jelas sapi mati. Terus sembelih lah. Kayak apanya? Ketapak sakit. Ayam juga sembelih. Ya anak mati kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah kita. Sapi mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cocok bahasa kitanya. Kenapa? Karena sapi itu kada pernah tunduk dan sujud kepada Allah. Nya unggut juga biar. Sapi itu biar kepala, ya unggut kayak itu.
Eh, inya tuh kawin kan karena nikahan. Seandaknya. Nah, ya itu tuh, nah itu bedanya antara orang yang dikasihi oleh Allah lawan orang yang kada dikasih itu jauh masa kitanya. Pandang saja zahir aja pun kita kau menangguh. Eh, kau gitu menangguh. Maka kamu lain rupa aja lihat aja lah. Orang-orang yang kada pernah bersyahadat tuh. Lawan orang yang bersyahadat lain kamu. Pandangnya matanya tuh muanya. Nah, contoh aja lampu nih lah, lampu. Lampu ini mau nang pakahuk tuh loh, nang tarang. Lain cahayanya. Nah, lah lain deh. Nah, menambah cahaya itu, nah itu tadi kita beresihi dengan mau taubah, banyu banyu tobat deh kita bersih kita. Maka bila kita bersih itu nyaman. Bila nyaman itu siapa yang hendak? Hmm. Bila nyaman, nah itu tadi pang kita nyaman. Kenapa jadi nyaman? Karena Allah meletakkan ada rahmatnya di dalam di dirinya itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah ya Tuhan kebaikan itu karena aku balas kebaikan? Aku balas kebaikan ya Tuhan. Nah, itu keyakinan kita. Apa aja yang kita baca, apa aja yang kita ucap, apa aja yang kita rasa, apa aja yang kita lihat, apa yang kita pandang. Ingat kita lawan Allah. Makanya kalau kita, nah dilejari inilah. Tak dapat sesuatu barang nang nikmat alhamdulillah. Tak dapat nang barang meragukan subhanallah. Tak dapat nang kita kada kau molah, nang molah anu nih. Kurang ayam, soalnya harus jadi. Lebih bisa birut. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kalau kita lihat jadi, pak hilang sesuatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kita mau ucap tak pasti ganti. Kita nih cicir duit. Ya semalam dah mana nih berian orang. Ada berian orang lah. Di sini kan dilihat kalau oh soalnya berian orang 50. Iya kan. Parasa di badan kantong. Parasa tadi. Tadi sesempitan sako. Jalan naik kalau pas sampai ke pasar. Mencari cuma aja ada jualan beri 50 ada ada. Ada. Sekalinya apa? Iya. Dah ada. Kadang cari lagi nggak ada. Mau dicari nggak ada mengalihi benar. Saya sok hari ulun guru aja terdapat anu jar. Situ ada amplop bisa pian saku jar. Baru penjelasannya 50 beriakan jual ini kan tuh hakikam diri atau rezeki kam. Wah, cakap tak cicir pulang menyem Allah mencari aja. Ih, sekali lah kayak itu. Ih, ih, jadi itu rezeki kam jurang nya tadi orang memberi ya kalau laku ada. Nah, aku tuh antara dulu jangan mau disimpitan di kantong tapi aku jangan di kantong sakada juga tadi. Dah kok. Sekalinya sampai ke rumah ada kantong tumbus. Ih, kira berapa kantong ya dah ada tumbus. Ih, sudah ya dah. Ih, jadi jurang kayak itu. Sekalinya apa? Sore datang orang tuh. Datang apa? Datang lawan ipit nukar ayam. Soalnya 300. Eh, hilang 50, soalnya dia 300. Nah, kayak itu telah itu ya kan kita nangka kayak itu telah sebagai contoh lawan kita sebagai apa ilmu lawan kita pokoknya sesuatu yang kita berikan kebaikan itu pasti dibalas Allah kebaikan. Nah itu dah hakikat kita keyakinan kita karena Allah tuh maha melihat maha mendengar maha mengata itulah keyakinan kita. Mun kita ragu kada bisa apa-apa kada kembali kita. Nah, makanya bersodokah itu jangan dibatalkan. Wala tubtilus sadaqata bil manni wal adza. Al-Qur'an dah. Janganlah engkau batalkan sedekah itu dengan suara yang menyakiti. Itu batal sedekah kada jadi pahala. Nah, bangsat bawah aja. Heh, ada kalau rajin. Nah, bangsat di bawah situ aja. Nah, itu kada pahala. Nah, tak itu bariakan ikhlas bariakan tadi udah. Sekali belakang ikam sana tuh bungol kan ikam ya. Gila. Aku dipaksanya dipintainnya aja. Nah, itu batal. Kita ucap itu lang kadang menyakiti bisa kita. Mau ucap namanya mani, kan esok namanya ini kan pada beri padahal nak kok. Rajin dah.
Nah ya kayak itu telah. Tapi nak kayak itu kan dia rajin dipitai kan rajin jurung beri. Man sa'ala so ilujar. Sama minta siapa apa memberikan diberi orang juga. Nah, bila kita hendak orang mahandaki. Mun orang mahandaki lebih baik daripada kita mahandaki. Nah, kita diberi lebih baik kita minta. Kita minta belum tahu diberi. Itu kalau diberi, nah di sini kita ada mensyukuri sesuatu barang ada lawan. Orang beri kita alhamdulillah. Makanya kalau orang beri itu jangan ditolak. Kita beri 100 juta di kantong nih. Beri umpamanya 1.000. Wajar aku nih 100 juta di kantong kok. Ngomong yang 1.000 itu jangan ambil. Barangkali yang 1.000 itulah yang menjadikan manfaat barokah yang ada 100 juta ini. Dan inya pun memberikan mungkin tak kasih memberikan kita lalu Allah memberikan ganjaran lawan inya bisa memberi 1.000. Maka Allah Ta'ala ganti 100.000. Itu bisa kayak itu. Bila ada kita terima, kita pun menjadi dahsyat juga. Kenapa? Menolak jamuan Allah. Itu kan Allah yang memberi, katanya si utuh tuh Bang. Itu Allah yang menggerakkan hatinya. Kan si Anang Bang. Si Anang lawan si Allah itu perantaranya aja. Jangan memandang lawan si Allahnya, memandang Allahnya. Salah lah ikan jar, ikan beri apa? Aku beri ikan hakon. Nah, soalnya ada sifatan. Nah, ada sifatan di guru tuh. Nya biar kada ada sifatan, biar kada ada apa, amun kita ikhlas itu pasti di belakangannya tuh timbul. Nah, kayak itu tak. Ujar guru timbul aja sih. Nah, kayak itu tak. Kan orang datang kalau guru tuh. Kan Habib apa-apa tuh. Wah, kisah nih. Oh, nonton kisah. Boleh minta tukaran tiket sekalinya. Eh? Tapi dengaran guru alah. Nah kayak itu tuh si Dinto. Si banyak duit pulang tadi juga nih. Jadi kan ada juga. Haji Bakri mengundang si Din. Ada pertama tuh. Mursyidul Amin tuh. Undang si Din. Oh si Din datang. Datang si Din. Datang di mana nyobak aja mana nejak sih bang guru aja. Ya aja si Din. Lihat di sini. Nang dulu sih 100 juta. Wah kayak. Tahun dulu 100 juta aja si Din. Mau kita apa? Membeli amplopkan makan minyak ada. Ayo lah guru itu luar biasa si Din tuh. Ada kawar nuruti. Mana rawa jika mesin itu lengkap. Pertama sin ilmu. Nah kalau sin bungas. Urus kumpul tuh bungas kalau. Nah ketika sin ilmu apa? Pertama sin ilmu bungas pulang, sugih pulang. Si Din tuh. Nah suara pulang sin tuh mantap. Kayak besalun. Nah, ini kita suara kayak itu laki di jodi buntut. Anak agak pada guru. Wah, ya guru lele. Nah, si Dinto pernah dulu diundang orang ke Masjid Nur tuh. Dari kan lancar kalau Lailatul Qiraah ngarannya. Dari itu undangan tuh hari itu. Nanti Matapura undang kan. Kan di mana-mana kan itu kan Matapura undang pulang kan. Yang Banjar di hari kan Gajil Rahman lah. Jahri Padli, Bahri Muhammad Arsyad. Itu kan yang suhu-suhunya bahari itu. Di guru sekompos itu kalau guru Haji Badrudin jar, guru Rasad, lalu Sidin. No laki dari Matapura nih. Besin Nur kalau ini giliran nih. Orang jar Allah, jangan lain nih. Terus jar Allah. Pas giliran Matapura ada bersuara. Nah, ini kayak apa nih jar? Nang ada Serabi Makkah nih jar. Lawan nang Padang Ujud nih jar. Karena giliran nih Sidin. Ngaji. Mulai yasin ke a'udzubillah nih. Assalamualaikum lu a'udzubillah. Pas bismillah katapukan kakamban di hadapan Sidin. Pagat dinding. Kan? Ayo telah. Rupanya orang kerinduan mendengar tuh kalau. Nah, kayak itu telah. Surah Nabi Daud kalau rupa Nabi apa Nabi Yusuf pulang hak. Nah, suginya Nabi Sulaiman. Nah, ikaw mah cari ilah. Gak ada di surah Yusuf. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dikasih tunjukin. Ayatnya bukan di surah Yusuf dah. Falamma ra'aynahu wa akbarna. Jadi kali itu. Jadi itu ayat Yusuf itu.
وقلنا خشى لله ما هذا بشرا إن هذا malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Wah, mata memandang sudah itu ya, kamu tertarik di mairinginya rumah. Gigi, kedua gigi. Ada juga guru supaya orang mairingi biar kedua bacaan aja sih Din. Soalnya balik hidung orang teh ancung. Nah, ada ayat kelihatan ada ayatnya. Itu sekadar ayat Allah menampakkan. Kalau sama kan Nabi Musa alaihissalam. Allah menampakkan kebesaran kemuliaannya diletakkan oleh Musa di mana tongkat lautan jadi jalanan. Firaun menuruti pada lamas mati di tengah-tengah lah laut itu. Nah ini kesediaan Allah menampakkan lawan seseorang hambanya, seseorang yang dicintainya. Diletakkan ke situ jadi mulia jadinya. Aduh ini jadi orang beritaan. Dan Nabi Musa, nah itu telah. Jadi sesuatu kemuliaan dalam kesediaan dalam diri kita mau kita syukuri ditambah oleh Allah. Ada dalam kita nih kita syukuri itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun juga walau antum fi buruzim musyadah. Sekalipun engkau berada di benteng yang paling yudrikumul mauta tatap kejutan kau mati. Begini, emang rapat ke angin lah, saya mati. Nah itu daripada benteng yang kuat dia kan mati. Nah, makanya kita jangan mati. Kita nih pulang ke rahmatullah, mati sakit sesuai bendera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya dari Allah kembali kepada Allah. Nah itu bujur. Bila inna lillahi wa inna ila turab. Sesungguhnya dari Allah kembali ke tanah. Bayam, setapan apa? Ular kala ulat. Nah itu tuh. Nah kita jangan mati. Syukurilah apa yang ada lawan kita. Dan kita berterima kasih bahasa kita lawan Allah nama ada kan lawan kita yang kayak ini. Kayak apa keadaan kita? Ada betalinga, alhamdulillah. Ada bebatis, alhamdulillah. Coba orang kan Allah melampahkan nih. Ada bebatis ke tangan, tapi mulia pada kita. Pada kita yang bebatis ke tangan. Ada jasa kada orang berokok. Inya apa? Rumah kenal, ulin. Naik haji pulang, bawa orang. Umrah pulang rancak dari orang. Duitnya banyak. Kada bebatis ke tangan. Jadi Allah menampakkan kemuliaannya. Boleh jadi sih nang sobat itu kan ada mempunyai suatu kesyukuran. Menurut riwayat cerita kalau lah Yasin batianan tuh aneh sih din. Nang dimakan nih. Lain pada orang. Kan? Sakanya lahir ada udah bet segala batangan dicala orang. Rumpur rumah dicala orang, disambati orang, di macam makan. Sampai disurang apa? Jasidin aku berdiam ke darat. Supan aku Jasidin. Di ontale anak tadi bulat. Boy ke darat Jasidin. Kadang kan dipelihara yang anak sih sesuai biasa. Nya bahira dipalit aja sih. Ada kawai. Ngara anak surang juga sih. Magure aku jar malihai. Daripada hutan tuh makan katanya makan. Nah sih kedawai. Sabar aja. Aku syukur sih Allah Ta'ala beri aku. Lesin keadaan aku. Kedai pas gana. Umur sudah di sini bisa beting kau. Ada orang itu. Lewat. Terujuk motor. Kemana? Pas ke gadang gitu. Tapi kira apa? Motor itu rujuk menuju ke situ bukan kayak tidak apa-apa sabano pisang orang tapi motornya ada apa-apa ada apa ini jurang tuh ketak-ketakan jurang tuh di situ jurang tuh ada orang Maleran ada besi tangan nah itu didatangi minta doa di situ sakanya orang tuh sukih karena berkat doa apa nang kada besi tangan tadi sidin kenapa ini beri duit mungkin ini sebab selamat motorku ya kajak ini mungkin kada selamat ya itu kan riwayat Sidin mengisahkan tadi. Nah, lalu orang banyak takutan di kampung nih. Ada orang menyambati jar, harus nang birut muntung. Ada nang garing. Ketulahan kalau iya nursihat, nah itu cocok lah. Ini pindahan itu. Nah, jadi kan hanya sini kamu pak. Nah, itu orang melirik tangan, datang. Ada di sini orang amuntai. Siapa ya? Si Anu itu aja Sidin. Mau kan rumah. Ah, iya. Kenapa?
Inya takabul kira-kira kan didoakannya. Ya itu kan bisa bersuara, apa mamanya bersuara tuh. Itu. Tapi minyak ada ketujuhnya biasa kami semua situ. Aduh, mau putarnya. Wah, buka kamar, guling. Kenapa yang mencet? Jangan nunggu yang leh aja. Ya kan tujuan berdua itu ya. Ya ambil aja orang kayak itu. Sekalinya no, ambil di sini kada maunya. Bulik pada bulik. Tawa-tawanya kita buku tuan mau kan. Berarti itu ada penerimaan gitu kalau lah. Sampai upang ya kayak itu kalau ini ketujuh. Mungkin ya tuh melihat lah. Ada boleh kalau orang tuh sekalinya apa? Nang mama nih bisiki. Melihat guru ajar. Itu nang cak makan duit sini cuma jam 100 bayar tanggal 2. Cocok orang kayak itu. Pak itu aja. Iya sih den. Mungkin betagihan sakot tadi jasa aja sini kalau ya. Nah, minjam 100 bayar tanggal 2. Benar bunganya nih lah. Nah, jurang apa bank kampungan. Kena ketujuhnya itu tuh kita hati-hati juga itu ngarannya. Lepas mana akan duit jangan nam. Jadi kayak itu tuh ada ketujuh orang. Karena itu ada sifat bersih tadi. Nah, makanya kita syukurin ada aja ada alhamdulillah sudah. Diberi Allah taala mudah sok lebih. Nah itu kan hakikat dan itikad itu mendapat nikmat Allah itu. Kemudian yang ketiga itu bakot. Sampai sini keluar karena kita sambung ulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.